राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय जय श्री राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरावे बुद्धिसाक्षिणे श्रीमन्ताय गुरुष्ठाय नमो कृष्णकाय मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। কুমার চতুষ্পটের আরেকটা অধ্যায়। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं अकुर्वत सञ्जय। বলো বলো। যত্র যোগেশ্বরः কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধুবা নীতির্মতির্মম यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगोऽस्त्व कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धो समो बुद्धा समत्तं योग उच्यते विहाय कामं यत्सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिमधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतीन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोषोऽपहतो स्वभावोऽपीच्छामि त्वं धर्मसम्मुच्चेताः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रहितम् अश्नामि प्रदात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यच्छुभोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसित हि सः मत्तः परतरं नन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते अध्येष्टा सर्वभूतानां मैत्रीकर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कार समो दुःख सुख समे सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा धीरनिश्चय मय्यार्पितो मय्यार्पितमनो बुद्धि बुद्धि मय्यार्पितमनो बुद्धिर् यो यो मद्भक्त स मे प्रियः प्रियः यो मद्भक्त भक्त स मे प्रियः जय गुरु राधेश्याम জয় গুরু রাধে। দেখো মুখস্থ লাস্ট এটা বললো আমাকে তখন ওর সামনে নেই মুখস্থ বলছিল বাহ খুব সুন্দর এমনটা কলাপিকার দিদা বললো সত্যি খুব সুন্দর ওটা মুখস্থটা করেছে আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কি নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ ঠিক তো তাহলে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ তাহলে ভক্তিযোগের অধ্যায়ের নামটা ভক্তিযোগের ভক্তিযোগের ত্রয়োদশ অধ্যায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ আজকে আমরা সপ্তম শ্লোক দেখব আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো ইচ্ছাদেশ সুখম দুঃখম ইচ্ছাদ্বেষ সুখম দুঃখম
সংঘাতশ্চेतनाधৃতিः সংঘাতশ্চेतनाधৃতিः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् सविकारम् उदाहृतम् एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् इच्छा द्वेषः इच्छा द्वेष सुखम दुखम सुख दुख সমাসেন সংক্ষেপে উদাহৃতম বলা হয়েছে। কি হলো না ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সংঘাত চেতনা। এখানে চেতনা বলতে প্রাণ শক্তির কথা বলা হয়। আমরা বলি না অচেতন হয়ে গেছে, ওই রকম চেতনার কথা। চেতন মানে যে রিয়াক্ট করছে তাকে চেতন বলা হচ্ছে এখানে, ওইভাবে মূল চৈতন্যের কথা নয়। চেতনা মানে এখানে প্রাণ শক্তি এবং ধৃতি বিকার সহ। দেখো এগুলো সব বিকার, ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সংঘাত চেতনা মানে প্রাণ শক্তি এবং ধৃতি বিকার সমূহ এই ক্ষেত্র সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তাহলে সর্বোপরি বিকার কি? বাহ, দেখো মা বলে দিলেন সর্বোপরি বিকার হলো ইচ্ছা। ইচ্ছা হলো সর্বোপরি বিকার। আর এই ইচ্ছাটাকে অনেক সময় কারণ শরীরও বলা হয়। আমাদের ইচ্ছার তো কোনো শেষ নেই, নিরন্তর কিছু না কিছু ইচ্ছা জেগে যাচ্ছে, নিরন্তর জাগছে। বলে এই ইচ্ছাটা পূরণ হলে আর ইচ্ছা জাগবে না। সেই ইচ্ছাটা পূরণ করতে করতে দেখবো আমি হাজারো ইচ্ছা আরো আমার উৎপন্ন হয়ে গেছে। তো ইচ্ছার কখনো পরিসমাপ্তি নেই। তো ভগবান এখানে বলছেন এই ইচ্ছাটা হলো সর্বপ্রথম বিকার, এটা সর্বপ্রথম বিকার। ক্ষেত্রজ্ঞ সর্বতঃ নির্বিকার। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রকে নিজে মনে করেছে বা নিজের মনে করেছে বা নিজের জন্য মনে করেছে। কি কি মনে করেছে? ক্ষেত্রজ্ঞ প্রথমে মনে করেছে আমি ক্ষেত্র, সে নিজে মনে করেছে যে এই শরীরটা আমি, প্রথম ভুল। তারপরে দ্বিতীয় ভুল কি, সে বলেছে এই শরীরটা আমার, সে ভাবে যে এই শরীরটা আমার বলে। তারপরে তাহলে তোমার যদি এই শরীরটা, তাহলে তুমি কে? এটার কোনো প্রশ্ন নেই তখন তার কাছে।
বলে না আমার শরীর খারাপ, বেশ, তাহলে তোমার শরীর খারাপ তো, যেমন তোমার ঘর খারাপ হয়ে গেল, তোমার আহ, গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, তেমনি তোমার শরীর খারাপ, তাহলে তুমি গাড়ি নও, তুমি ঘর নও, তাহলে তুমি শরীরও নও। এটা প্রতিপন্ন হলো তো, হলো কি না? তুমি বলছো আমার শরীর খারাপ, বলছো তো, সত্যি কথা বলছো, তাহলে তুমি আর শরীর এক নও, এটা সিদ্ধান্ত হলো। তুমি আলাদা, শরীর আলাদা, কারণ তাই জন্যই তুমি বলছো আমার শরীর, এই সিদ্ধান্ত হলো। তাহলে এটাও একটা ভুল, মিথ্যা। আবার কি বলছে, যে এই শরীরটা আমার জন্য, বলি শরীরটা তোমার জন্যও নয়। তাহলে এই শরীর তুমি নও, এই শরীর তোমার নয়, এই শরীর তোমার জন্যও নয়। তোমার মানে ক্ষেত্রজ্ঞ, যে কাঁচা অহমে এগুলো সব নিজের বা নিজে, সেইটাকেই তার অস্তিত্ব বলে ভেবে নিয়েছে, সেটাই তার পরিচয় বলে ভেবে নিয়েছে, এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোকে সে তার নিজের বলে মনে করেছে। ভুল, ভ্রান্ত ধারণা। সেইখান থেকে তার তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকম ইচ্ছা, তার তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকম ইচ্ছা। মনে যে বাসনা উদয় হয়, যেমন অমুক বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা পরিস্থিতি, এগুলো আমার সাথে হোক, আমি এগুলো চাই, আমার সাথে এগুলো ঘটুক, তাকেই বলা হয় ইচ্ছা। আবার আমার সাথে না ঘটুক, এটাও ইচ্ছা। ইচ্ছা দুরকমই। আমার সাথে ঘটুক আমার মনের অনুকূল বিষয়গুলো, এগুলো আমার সাথে ঘটুক, এটা ইচ্ছা একটা। তেমনি আমার মনের প্রতিকূল বিষয়গুলো আমার সাথে ঘটুক না, আমার সাথে না হোক, এটাও একটা আমার ইচ্ছা। তাই এই যে ক্ষেত্রের বিকার, বিকার ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ সেই বিকারগুলোকে নিজের মনে করে নিয়েছে, সে এর থেকে আলাদা হতে পারছে না। তাই এই ইচ্ছা হলো মূল বিকার। তাহলে এই সংসারে যদি দেখা যায়, চিন্তা করে বিচার করে যদি দেখা যায়, আমাদের পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, এই সবের মূল কারণ হলো আমার মধ্যে উত্থিত ইচ্ছা সমূহ। সাংসারিক বিভিন্ন ইচ্ছা আমি করে যাচ্ছি নিরন্তর, সেটার পুরো হলে আমি সুখী হচ্ছি, সেটার পুরো না হলে আমি দুঃখী হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, সেটা পুরো হয়েও সেটাই আবার আমাকে দুঃখ দিচ্ছে, এরকমও হয়। কারণ আমার ইচ্ছা যে আমার জন্য ঠিক হবে, সেই বোধ আমার নেই। আমার ইচ্ছা করছে, প্রচন্ড গরম, আমার ইচ্ছা করছে আইসক্রিম খেতে। ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছা হলো, তুমি পেলে আইসক্রিম, তুমি খেলে খুব সুন্দর করে, দিয়ে তোমার কি হলো, গলায় ইনফেকশন হয়ে গেল। আইসক্রিমটা না খেলে হতো না, ইচ্ছা জানলো আইসক্রিমের, তুমি তো জানতে না যে আইসক্রিম খেলে গলায় ইনফেকশন হবে, তোমার কাছে যদি দেখিয়ে দেওয়া হতো তাহলে তুমি খেতে না, কিন্তু তোমার ইচ্ছা থেকে তুমি খেলে, খেয়ে কি হলো, গলায় ইনফেকশন হলো, ইচ্ছা তো পূরণ হলো, কিন্তু তার সাথে সাথে আমার দুঃখ এলো। প্রথমে সুখ হলো একটুখানি, আবার দুঃখ এলো। হুম, সেটা আমার বোধের ক্ষমতা নেই। তারপরেই ভগবান বলছেন দ্বেষ। দ্বেষ
অয়ম নিজ পরম বেতি। হিংসা, দেশ মানে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, হিংসা, ঘৃণা, এসব দেশের মধ্যেই চলে আসে। কারোর উপর ক্রোধ, ক্রোধের কারণ কি, এই দ্বেষের কারণ কি? বলে দেশ বা ক্রোধ আদি আদির কারণটা কি, মূলটা কোথায়, কি হ্যাঁ কি বলো? ক্রোধের কারণ, ভেরি গুড, ক্রোধের কারণ হচ্ছে কামনা, ক্রোধের কামনা, ভেরি গুড। কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তো যেখানেই দেশ হচ্ছে, যেখানেই ক্রোধ উৎপন্ন হচ্ছে, জানবে তার মূল কারণ সেই ব্যক্তি নয়, সেই বস্তুটা নয়, সেই পরিস্থিতি নয়, তোমার কামনা ক্রোধের কারণ। তোমার যে ক্রোধ উঠছে, ও আমাকে খুব রাগিয়ে দিল, এটা হয় না, এটা অবোধের কথা। যারা অবোধ তারা বলবে আমাকে ও খুব রাগিয়ে দিল, বা ওর এই কারণে আমি রেগে গেলাম। না, ওর কোনো কারণে তুমি রেগে যাওনি, তোমার কামনা ছিল যে ও ওই রকম বিহেভ করবে, সেটাও করেনি, তাই জন্য তুমি রেগে গেছো। তাহলে বস্তুত হ্যাঁ, ক্রোধের কারণ তোমার কামনা, ওর ব্যবহার নয়, ওই ব্যক্তি নয়, ওই বস্তু নয়, ওই পরিস্থিতি নয়। ক্রোধের কারণ হচ্ছে আমারই কামনা। কামনা প্রতি হলো হলে তো ক্রোধ হয়, দ্বেষ হলো। আর কামনা যদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে কি হলো বলো, বলা আছে কামনা পূরণ হলে কি উৎপন্ন হয়, কামনা পূরণ হলে বলবে, দেখো ওরা মনে রেখেছে। হ্যাঁ, কন্যা কুসুম মা বলো। जय गुरु राधे सम लोभ। বাহ, ভেরি গুড। কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, আর কামনা যদি পূরণ হয় তাহলে লোভ উৎপন্ন হয় আমার মধ্যে, আরো পাওয়ার ইচ্ছা হয়। একটা কামনা পূর্ণ হলো, হাজারটা জিনিস আরো পাওয়ার ইচ্ছা হয়, তখন লোভ উৎপন্ন হয় কামনা পূরণ হলে। এই তুমি কামনা করবে কি ভগবানের কাছ থেকে, ভগবান এটা দাও, ওটা দাও, ওটা দাও, ভগবান দেবেন। তাতে তোমার কি হবে, তোমার লোভ উৎপন্ন হবে, আরো বেশি বেশি চাওয়া, আরো চাই, আরো চাই, লোভ উৎপন্ন। ভেরি গুড। তারপরে হলো সুখম। দেখো, সুখ হচ্ছে একটা বিকার। তাহলে যারা সুখের আশায় ঘুরে বেড়ায় তারা সবাই পাগল। পাগল মানে বিকারী, বিকারী তো পাগল। এর মধ্যে বিকার, খুব বিকার আছে, তার মানে সে পাগল। তো যারা সুখের ইচ্ছায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুখের জন্য পড়াশোনা করছে, সুখ চাই তার, তাহলে সে বদ্ধ পাগল, কারণ সে বিকার যুক্ত। তারপরে আসছে দুঃখ। দেখো, দুঃখ অনেক পরে। এখন দুঃখ কে চায় বলো, কেউই চায় না। হ্যাঁ, এইখানে পেয়ে গেলে, যে যেটা চাই না সেটাও বিকার। আমি দুঃখ চাই না, এটাও বিকার। খুব ভালো করে মনে রাখো যেভাবে যেগুলো বলা হচ্ছে, কারণ এগুলো সব কাজে দেখবে 15, 16, 18, 17। দুঃখ না চাওয়াটাও একটা বিকার। সুখ চাওয়াটা যেমন একটা বিকার, তেমনি দুঃখ না চাওয়াটাও একটা বিকার। দুঃখ না চাওয়াটাও একটা বিকার। আমার দুঃখ চাই না বলে, তাহলে তুমি ভিখারি, তুমি পাগল। বলে কেন? হ্যাঁ, এর কারণে কেউ হাত তুলেছো বলো?
জয় গুরু রাধেশ্যাম। বলছি কুন্তী মাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে দুঃখ চেয়েছিলেন, তাহলে এটা বিকার বাহ, বলবো না? না, ওটা কি করে বিকার বলবে? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর যে তোমার ওই প্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে গেছে, অসাধারণ। এটা হচ্ছে ভাগবতী কথা শ্রবণের শ্রবণের ফল। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আহা, এর উত্তর আমি দেব পরে। এখন কোন জায়গায় আছি আমি? ক্ষেত্র বিষয় নিয়ে কথায়, এখন বিকার বিষয় নিয়ে কথায়। এর মধ্যে যে কোনো বিকার, যে কোনো বিকার যদি সেটা ভগবানের সাথে ভগবানের সাথে মিলনে সহায়ক হয়, তাহলে সেটা বিকার নয়। আবার ভালো করে নোট করে রাখো, ক্ষেত্রের যে কোনো বিকার যদি সেটা ভগবত সম্বন্ধীয় হয়ে যায়, ভগবত প্রাপ্তির সহায়ক হয়ে যায়, গুরু প্রেমের কারণ হয়ে যায়, তাহলে সেই বিকারই তোমাকে মুক্ত করে দেবে। সে বিকার তো ভালো, কিন্তু সেটা ভগবত সম্বন্ধীয় হতে হবে, সংসার সম্বন্ধীয় নয়। কি চাইছেন কুন্তী মাতা, চিন্তা করো একবার। হুম, কোন স্থিতি হলে কুন্তী মাতার মতো কেউ যেন চাইতে পারে? কোন ভক্তের স্থিতি হলে? হুম, তাই ওই দুঃখ তো অবশ্যই আসা উচিত। সুখ কে মাথে শিল পরে, क्या बोल रहा है ভক্ত বলছেন, সুখ কে মাথে শিল পরে, মানে সুখের মাথায় শিল পড়ুক, সুখ যেন না আসে আমার জীবনে, সুখের মাথা ভেঙে দিতে রাজি আছি আমি। সুখ কে মাথে শিল পরে, जो प्रभु को भुलाए, बलिहारी वो दुख को, आहा, बलिहारी वो दुख को, जो पल पल नाम रटा। আমরা সুখে থাকলে কোথায় নাম করি? করো গো একটু করে নাম, বাবালি কর রে, লেখ রে। সুখে আছে না, তাই মনে পড়ছে না, কাউকে বলতে হচ্ছে। এটাই যখন দুঃখ আসবে, তখন অটোমেটিক্যালি চলে আসবে রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে প্রভু হে প্রভু হে হে ঠাকুর, হে গুরুদেব, হ্যাঁ, রক্ষা করো ঠাকুর, রক্ষা করো, তুমি আমার সাথে এরকম করলে ঠাকুর, আমার সাথেই করলে। তো তাই জন্য ভক্ত বলছে, যে ভক্ত সে বলছে যে ওই রকম সুখ আমার চাই না যে আমাকে ভগবানকে ভুলিয়ে দেবে। আমার তো এরকম দুঃখ চাই যে দুঃখ আমাকে তোমার নাম করাবে সবসময়। এটা আমরা কজন বলতে পারি? কোটিতে একাধজন। তারপরে বলছে সংঘাতঃ, সংঘাতঃ, 24 তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত এই যে শরীর, এটা কি সংঘাত বলা হচ্ছে? রিয়াকশন, সংঘাত, অ্যাকশন এন্ড রিয়াকশন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকেই সংঘাত বলা হচ্ছে। এই যে 24 তত্ত্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা তৈরি এই যে শরীর উৎপন্ন হয়েছে অস্তিত্ব রূপে, যে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে, কারণ চেতনহীন এও জড়। দেখো, এখন হাত নড়ছে, আমি বলছি হাত নড়ছে, হাতের নড়ার ক্ষমতা আছে? না, কারণ হাতের যদি নড়ার ক্ষমতা থাকলো, তাহলে তুমি যখন গভীর ঘুমে আছো তখনও সে নড়তে পারতো, তখন তো সে নড়ে না। আর পরিণয় তো বলছেই না, মৃত ব্যক্তির হাত তো তাহলে নড়তে পারতো, তার ইচ্ছা যদি হাত যদি নড়তো, কই, তার তো নড়ে না। তাহলে হাতের নড়ার ক্ষমতা নেই, মুখের বলার ক্ষমতা নেই, চোখের দেখার ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ না তাতে তুমি আছো ক্ষেত্রজ্ঞ।
আছে, ক্ষেত্রজ্ঞ চলে গেলে এদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এরা জড়, কিন্তু আমরা ভেবে নিয়েছি হাত নড়ছে, মুখ বলছে, চোখ দেখছে, কান শুনছে। বস্তুত এরা কোনো কাজই করছে না কেউ, এরা সব জড়। তাই এই যে শরীর প্রতিভাত হচ্ছে, এবং এটা কেন বিকার সম্পন্ন, না এর পরিবর্তন আছে। এই শরীরের 6টা বিকার আছে। কি আছে শরীরের 6টা অবস্থা? এর জন্ম হয়, এ বৃদ্ধি পায়, এর তারপরে একটু স্থিতি হয়, তারপরে এ আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে শুরু করে, তারপরে তার মধ্যে জরা আসে, রোগ আসে বিভিন্ন। তারপরে কি হয়, সে নষ্ট হয়ে যায় একদিন। এই 6টা বিকার এই শরীরের। গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন যে কি করে বুঝবো এই শরীর আর বেশি দিন থাকবে না, বলে কেন? দাঁত পড়ে যায়, দাঁতে যন্ত্রণা হয়, চুল পেকে যায়, কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা যখন শুরু হয় তখন বোঝা যায় না যে এই শরীরটা আর বেশি দিন থাকবে না। গুরুদেব উত্তর দিচ্ছেন, আমি নই। বলে এগুলো শরীর জানান দেয় যে এবারে ভজনে লাগো, এবারে ভজনে লাগো, অনেক ভোগ করেছো আমাকে, এবারে একটুখানি এই শরীর দিয়েই ভজন কোত্থেকে করবে এই শরীর না থাকলে? বলে এই শরীরকে অনেক ভোগ করেছো তুমি, 20, 25, 30, 35, 50, 55, 60, 80, 70, তবুও এই শরীর ভোগের ইচ্ছা যায় না আমার, মনে হয় আরো একটু ভোগ করে নি, আর একটু ভোগ করে নি। আর এই শরীর দিয়েই যা কামানোর কথা ছিল সেটা আমি কামাইনি। তাই বলছি যখন এগুলো শুরু হবে এবার কামাতে শুরু করো, এতদিন যা গেছে গেছে, ঠিক আছে। আমি নাই, গুরু ভগবান বলছেন। কামানোর সময় হচ্ছে যৌবন কাল, বার্ধক্যে তো ভোগের কাল। গুরু ভগবান বলছেন কামানোর সময় যৌবন কাল, যত নাম জপ সাধন তপ এগুলো যৌবনের বিষয়। বার্ধক্যে শরীর যখন বসেই থাকতে পারে না, সে কোথা থেকে নাম করবে, কোথা থেকে সে জপ করবে, কোথায় সাধন করবে, কোথায় তপ করবে, সে কোথায় তীর্থ ঘুরতে যাবে? তার হাঁটুতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, পায়ে বাত, শরীর খারাপ। এই শরীরকে দিয়ে আগেই করিয়ে নিতে হয়, আগেই কামিয়ে নিতে হয় ভগবান নাম, পুণ্য আদি কর্ম, দান দয়া দাক্ষিণ্য, এসব শরীরকে ছোটবেলা থেকেই যখনই যৌবন যৌবন শরীর দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। যৌবন শরীর ভোগের জন্য নয়, কামানোর জন্য। ভোগ শরীর তো বার্ধক্যের শরীর, তখন তার আর কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, সে যতটুকু কামিয়ে সেখান থেকে সে ভোগ করতে পারে। গুরু ভগবান বলছেন এই কামানোর সময় হচ্ছে যখন শরীর রক্ত গরম টকবক করে ফুটছে, তখন কামাও। সারাদিন গোপাল সহস্রনাম, রাধেশ্যাম নাম, পূজা অর্চনা, স্তোত্র পাঠ, তখন কামিয়ে নাও, বয়সকালে হবে না। চেতনা, প্রাণ শক্তিকে বলা হয় চেতনা, অর্থাৎ শরীরে যে প্রাণ থাকে তাকে বলা হয় চেতনা। এই দেখো কি সুন্দর তিলক সেবা করেছে বাবা। চেতনা পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন সাত্ত্বিক প্রকৃতির যে প্রাণ শক্তি তা স্থির হয়, রাজসিক প্রকৃতির যে প্রাণ শক্তি তা চঞ্চল হয়, তমস্থিতিতে যা প্রাণ শক্তি তা মুহ্যমান থাকে। যখন আমরা চিন্তা করি, শোক করি, ভয় হয় আমাদের, উদ্বেগ আসে আমাদের মধ্যে, তখন আমাদের প্রাণ শক্তি চঞ্চল হয়ে যায়, সে শান্ত থাকে না, তমগুণের স্থিতি।
এবং সেটা নিরন্তর নষ্ট হতে থাকে। এই প্রাণ শক্তি একটা একটা ছোট 5 বছর 6 বছরের বাচ্চার থাকবে, সেই একই প্রাণ শক্তি কিন্তু একটা 50 বছরের শরীরের থাকবে না। এটাই স্বাভাবিক। দেখো একটা বাচ্চা কত দৌড়চ্ছে, কত খেলছে, তবুও তাকে আটকাতে পারছে না তার পরিবার পরিজন, তবুও সে ক্লান্ত হচ্ছে না। তার কত প্রাণ শক্তি। সেটাই একজন 50 বছরের পিনাকি মুখার্জির মতো বৃদ্ধ, তার কি থাকবে? একটু এক দুটো সিঁড়ি উঠলেই হাঁপাচ্ছে। এই বুঝতে পারলে বাঁচা যায়, তাই না? তো সেই প্রাণ শক্তি তো নেই, এই প্রাণ শক্তির ক্ষয় হয়, প্রাণ শক্তির ক্ষয় হয়। তাই প্রাণ শক্তি ক্ষয় হওয়ার আগে 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 কামিয়ে নিতে হয়। বলো, আগে আমরা কি করি, যে আমরা যৌবনকালে কোথাও একটা চাকরি করি, দিয়ে মোটামুটি 60 বছর পর্যন্ত আমাদের এখানকার কি বলে, এই ধরাতলে আছে যে 60 পর্যন্ত লোকে চাকরি করতে পারে, সে একটা পয়সা জমিয়ে নেয়, তারপরে সে রিটায়ারমেন্ট লাইফ লিড করবে। দেখো কত সুন্দর ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাই, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এক বিষয়, এইটাকে যারা উল্টো বলে তারা আধ্যাত্মিক কোনোদিনই হতে পারে না। যে ও তো ছোট, ও তো বয়সকালের বিষয়, তখন করব, এগুলো কি এখন করার বিষয়? এখন তো ভোগের বিষয় না, সম্পূর্ণ উল্টোটা। যেমন তুমি এখন কত খাটাখাটনি করে কামাতে চাইছো, পড়াশোনা করছো, তুমি চাকরি করবে, ঠিক তেমনি ভাবে আধ্যাত্মিক জায়গাটাও কামিয়ে নেওয়ার সময় হচ্ছে এখন, বুড়ো বয়সে হবে না। উদাহরণ দিচ্ছি, নিজের বলে নিও না, সামনে দেখতে পাচ্ছ, তাই না? বলো না, উদাহরণ, এটা তুমি নিজেকে নিও না, এটা উদাহরণ। ওরও ওই একই, সব শরীরের এক অবস্থা হবে মা, এটা ভেবো না যে তুমি এরকম করছো। এই বয়সে এসে সৎসঙ্গে এসে ঘুমই পাবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা শরীরের ধর্ম, এটা তোমার ধর্ম নয়, এটা শরীরের ধর্ম। তুমি ভেবো না যে তুমি মানে তুমি তমগুণী বা তোমার এই ধরনের বিষয়টা, সব শরীরেরই এটা হয়। সমস্ত যে না, মায়ের কথা বলি না, যে সে ভাগবত কথায় এসে প্রত্যেকদিন আসতো, ঠিক ভাগবতী কথার মঙ্গলচরণ শুরু হতো, নাম শুরু হলেই এ বাঁশে ঠ্যাস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। আবারই যখন নাম শুনে জয় দেয়া হতো, তখন যে জয় হো সবাই গাওয়াচ্ছে, তখন তার ঘুম ভাঙলো, হ্যাঁ জয় হো জয় হো। সে যখন 7 দিন পরে কথা শেষ হয়েছে, সে কথাবাচকের কাছে এসে বলেছে, খুব দারুণ কথা বললেন আপনি, এই 7 দিন এত সুন্দর কথা আমি জীবনে কোনোদিন শ্রবণ করিনি। আপনার খুব ভালো লেগেছে? বলে হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু আমি যে দেখেছি প্রত্যেক দিন এসে আপনি বাঁশ ঠাস দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন কথা, আমরা কিন্তু কোনোদিন আপনাকে জেগে থাকতে দেখিনি। বলে হ্যাঁ ওই জন্যই তো বলছি এত সুন্দর কথা, কারণ রাত্রিবেলা ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না, আর এখানে কথায় যেই বসেছি সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। এত ভালো জিনিস আর কোথাও হয়? শুলে ঘুম হবে না, তখন তো ফেসবুক দেখতে হবে, তখন হোয়াটসঅ্যাপ চেক করে নিতে হবে, রাত্রিবেলা তখন শুয়ে শুয়ে, তখন ভগবানের নাম নেই, তখন এই ভাব নেই যে শুচ্ছি আবার উঠবো কিনা কাল সকালে, অত্যন্ত কনফিডেন্স আছে, ইয়েস আমি উঠবই। কারণ আমি স্ট্র্যাটেজিটা জানি না, যে প্রত্যেক দিন এরকম রাত্রি যায়, সকালবেলা পর্যন্ত গোটা বিশ্বে 1 লাখ লোক মারা যায় 12 ঘন্টার মধ্যে। 12 ঘন্টা না, চলো 24 ঘন্টাই ধরে নাও। আমি সেখানে যে ভাগ্যবান, পরের দিন আবার সূর্য দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য থ্যাঙ্কস জানাই না। আমি 8টা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছি, ওয়াই শুড আই থ্যাঙ্ক? আমার শরীর আছে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই। টাইম কখন? চেতন, প্রাণ শক্তি, প্রাণ শক্তি আছে এখন, আমি বৃথা নষ্ট করছি। আর যখন প্রাণ শক্তি থাকবে না, তখন তো চিড়িয়া চুগ্গাই ক্ষেত, তখন বলে বলেও হবে না,
এটাই স্বাভাবিক। তখন তাদের জন্য যদি কেউ করে দেয় খুব ভালো। তাদের জন্য যদি তার ছেলে পুত্র কন্যা আদি করে দেয় তাহলে অতি উপকার, উচিত করা উচিত। তাদের দ্বারা সম্ভব, মানে ওই শরীরের দ্বারা আর হয় না। এটা শরীরের ধর্ম, এটা জৈবিক ধর্ম, এর মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিকতার বিষয় নেই, এটা জৈবিক ধর্ম। ভগবান বলছেন অহর্নিশ নাম নিতে, অহর্নিশ নাও বোঝো, নিরন্তর নামের কথা বলেছেন উনি গুরু ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্তদেব জি। নিরন্তর নামের কথা বলেছেন, অহর্নিশ নামের কথা বলছেন। এই অহর্নিশ মানেটা এই দুদিন আগে পেলাম, আমি আগে তো জানতাম না। অহর্নিশ মানে ভাবতাম যে সব সময়, সব সময়। এই অহর্নিশ সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখা গেল অহ আর নিশা দিয়ে অহর্নিশ তৈরি হয়েছে, মানে দিবারাত্র। যখনই জেগে আছো, চেতন আছে, তখন নাম 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 কামাও, ঠোঁটে নাম নিয়ে এসো, মনে নাম করো। আমি মনে মনে করছি এই ভাওতা নয়। तेरा मुंह क्यों बंद है, তোমার ঠোঁট কেন বন্ধ, ঠোঁটে নাম নাও, রাধে রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম। ধৃতি, ধারণ শক্তিকে বলা হয় ধৃতি। যার খুব স্মৃতিশক্তি আছে বা যে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, খুব ধারণ করে নিতে পারে, খুব বুদ্ধিমান, খুব মেধাবী, বলে সব বিকার। ভগবান প্রাপ্তির জন্য এগুলো কিচ্ছু চাই না, এগুলো সব প্রকৃতির বিষয়। আমার ধৃতি নেই, আমি মনে রাখতে পারি না। তুমি নাম মনে রাখতে পারো না, রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে, বলো পারো না? মিথ্যে বলো না, নিজেকে মিথ্যে বলো না। কারণ ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদ্যেশ্বর অর্জুন তিষ্ঠতি, তোমার হৃদয়েই বসে আছেন তিনি। তুমি কি করছো, তুমি কি ভাবছো, তুমি কি না করছো, সব তিনি জানেন। তাকে লুকিয়ে কিছু করতে পারবে না। তাই নিজেকে ঠকিও না। নিজেকে ঠকানো মানে ওই ভগবানকে ঠকিও না, সদ্গুরুকে ঠকানো যায় না। অপরকে বলা যায়, অপরকে মানুষকে ঠকানো যায়, কিন্তু যিনি তোমার ভেতরেই বসে তোমাকে তোমার সবকিছু দেখছেন, একার চিন্তন পর্যন্ত তার কাছে পরিষ্কার একদম। তুমি কার জন্য কুচিন্তন করছো, কার জন্য সৎচিন্তন করছো, কতক্ষণ ব্যর্থ সময় নষ্ট করছো মনুষ্য শরীর পেয়ে, সেটা তার কাছে সব হিসেব আছে। ভেবো না আমি কোথাও লুকিয়ে পালিয়ে যাব। তিনি সব জানেন। राम झरोखे बैठे सबका मुजरा ले, जो जिसका चाकरी, जो जैसा चाकरी उसको। না, তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন, এবং সেটাকে ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেব জিউ বারংবার সব জায়গায় বলেছেন, জগৎ মজুরি দে তো হয় কেউ রাখে ভগবান। ভগবান অকৃতজ্ঞ নয়, জগৎ অকৃতজ্ঞ হতে পারেন, ভগবান কৃতজ্ঞ। তিনি একটা নামেরও তোমাকে মজুরি দেবেন, তুমি চাও বা না চাও, তুমি না চাইলেও দেবেন। ভগবান এতই কৃতজ্ঞ। জগতের জন্য করো, সবাই অকৃতজ্ঞ। বলে কোন, কে সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ?
বলো তো দেখি। একটা হঠাৎ মাথায় এলো এই মাত্র। ভগবান বললেন সব থেকে বড় অকৃতজ্ঞ কে এই জগতে? বলো। क्या बात है यार। ভজন না, মনুষ্য শরীর না পেয়েও যে ভজন না করে। আমি বলেছি সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ কে? তোমার জন্য, নিজের জন্য, অপরকে দেখুন কে কি করছেন, আমার জন্য অকৃতজ্ঞ কে সব থেকে? এখানে উত্তর পেয়ে গেছি দুজনের, এবং দুজনেই সঠিক। বলো সবাই বলো প্লিজ। একদম ঠিক। হ্যাঁ, সোমদেব, সোমদেবকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। কিয়ামা, মিতাদি, শুক্লাদি, উর্জসীমা। উর্জসীমা বলো। বাহ বাহ, এখানেও ওইটাই দুজনে আমি একই উত্তর দিয়েছে। আমিও ওইটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে সব থেকে ওইটাই তো অকৃতজ্ঞ আমি শুনতে বলবো। চাই। যে তোমরা বলো এবং সেটাকে বোঝো। হুম। আমার শরীর আমার সব থেকে অকৃতজ্ঞ। যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে এই শরীরটাকেই খুশি দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি। শরীর মানে ওই যে 24 তত্ত্বকে, ওই 24 তত্ত্বকেই আমি সুন্দর করে রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ। যখন দরকার হবে তখন এরা কেউ সাথ দেবে না তোমার। বুদ্ধি কাজ করবে না, মন কাজ করবে না, মন তোমাকে ছিটকে নিয়ে চলে যাবে কোথায়। হম, এরা সব থেকে বড় অকৃতজ্ঞ। এই যেমন তোমরা আমি বললে না, আমি মানে নিজেদের ভেবে নিয়েছো যে আমি শরীর। আমি তো এখনো ভাব হয়নি যে আমি এই শরীর নই, এটার ভাব হয়নি। চলো কই বাত নেই, কমসে কম যে আমি সব থেকে বড় অকৃতজ্ঞ আমার। আমি মানে এই যে আমি শরীর মনে করেছি নিজেকে, আমি একজন নাম মনে করেছি নিজেকে, আমি এই মনে করে নিয়েছি নিজে। আর কিছু করতে ইচ্ছা করবে জগতে? সব থেকে বড় অকৃতজ্ঞ। এতৎ ক্ষেত্রম সমাসীনম সবিকারম উদাহৃতম। এইরকম ক্ষেত্রকে ছোট্ট করে উদাহরণ হিসাবে এতৎ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে, ওই শরীরকে লক্ষ্য করে। এবং এই জন্য এতৎ বলা হচ্ছে যে তুমি দেখো এটাকে এইটা বলা হচ্ছে, এইটা, এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না আমি। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করো, আমি এইটা তখনই বলি যেটা আমার থেকে আলাদা। তাকেই আমি এইটা বলি, এতৎ, এই যে এইটা, এই বিষয়টা। এই শরীরটাকেও দেখে বলো এইটা, যত নষ্টের গোড়া এইটা। এইটা, এইটা, এতৎ, এইটা, ইকার যুক্ত। সেটা তুমি নও, সেটা তুমি হতে পারো না কখনো। তুমি কি বিকার যুক্ত হতে চাও, পাগল হতে চাও? কেউ বলে কাউকে যদি তুমি কি পাগল হতে চাও, বলে না না আমি কেন পাগল হব, আমি যথেষ্ট, আমার চেতনা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার আছে তো, আছে তো, সেটা চেনো, চেনো, তোমার তো আছে, কি বলছো তুমি, এটাকে চেনো, কিন্তু তুমি পাগলের মতো ব্যবহার করছো। হুম? তুমি পিনাকি মুখার্জি, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি এখানে চাকরি করি, আমার এই শিফট হয়, আমার এত কিছু হয়, আমি এই এখানে থাকি সেখানে থাকি, আমি পুরুষ শরীর, বলে এটাকে চেনো, এটাকে চেনো, এটা পাগলামি, এইটা পাগলামি। আমার শরীর চলে যাচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে হবে,
হ্যাঁ, শরীরের এই ভেঙে যাচ্ছে, দাঁতে যন্ত্রণা, মাথায় যন্ত্রণা, চুল পেকে যাচ্ছে, কলপ লাগাতে হবে, এসব পাগলামি, বিকার বিকার। না, তার মানে তোমাদের যদি কারো চুল বেড়ে অবশ্যই কলম লাগিও, আমার বলার উদ্দেশ্যটা নয়, ভাবটাকে বোঝার চেষ্টা করো। বিষয়টাকে নয়, উদ্ধৃতি দিয়ে বলার উদ্দেশ্য যে ভাবটাকে বোঝো। এই শরীরকে অনেক অনেক, যতই এই শরীরকে তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করো না কেন, এই শরীর থাকবে না, এই 24 তত্ত্ব থাকবে না, এটা ক্ষয়োন্মুখ, নিরন্তর ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। তাই ভগবান বলছেন, वो आदमी का जीवन होता है सच्चा, वो आदमी का जीवन होता है सच्चा, जो इसी जीवन में कमा लेता अच्छा। परमहंस ठाकुर श्री श्रीमंत देव जी और दोहा, वो आदमी का जीवन होता है सच्चा, बाकी सब झूठा जी रहा है, सब झूठा जी रहा है, देख लो सब झूठा, মিথ্যে মিথ্যে সময় নষ্ট করছে, এই শরীরটাকে মিথ্যে নষ্ট করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে যদি ভগবত স্মরণ না হয়, তার যদি ভগবত নাম না হয়, তার যদি সৎসঙ্গ না হয়, তাহলে বৃথা সময় নষ্ট, চাকরি বাকরি, পয়সা কড়ি, সংসার আদি আদিতে সময় নষ্ট, সময় নষ্ট, এটা আমি বলছি না, গুরু ভগবান বলছেন। তার কামাই কি? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কামাই করলে? আমার এত টাকা স্যালারি, আমি এই এই কামিয়েছি, বলে মিথ্যা। তোমার জীবন সাচ্চা নয়। কে বলছেন? প্রভু বলছেন, গুরুদেব বলছেন, তোমার জীবন ঝুঠা। ঝুঠা মানে মিথ্যা, তুমি মিথ্যাই শরীর ধারণ করেছো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তোমার আর মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একজন মৃত ব্যক্তি পড়ে থাকলে সেও কিছুই কামাচ্ছে না, চুপচাপ পড়ে আছে, তেমনি তোমারও তাই। যদি তুমি সারাদিন কিছু কামিয়ে না উঠতে পারো, वो आदमी का जीवन होता है सच्चा, जो इस जीवन में कमा लेता अच्छा। अच्छा कमाई का कोशिश कीजिए सब लोग। আর আমাকেও একটু আশীর্বাদ করো যাতে আমিও একটু কামাতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम, श्री गुरार्पणमस्तु, श्री हेमंत देवार्पणमस्तु। जय गुरु राधे श्याम। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।